ریاست کی عملداری ہر حال میں قائم رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا راستہ روکنے اور قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹنے کا اعلان۔ کالعدم تحریک لبیک کے تمام مطالبات ماننے سے انکار، کہا ایسے مطالبات تسلیم نہیں کیے جا سکتے جو پاکستان کے مفاد میں نہ ہوں۔ احتجاج کی آڑ میں پولیس والوں کو مارنا ظلم ہے، چاہتے ہیں مذاکرات سے معاملات حل ہوں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں کہ وہ ریاست کی رٹ چیلنج کرے۔ ٹی ایل پی کوئی سیاسی جماعت نہیں۔ حکومت کا مظاہرین کو روکنے کے لیے رینجز تعینات کرنے اور پشاور جی ٹی روڈ بند کرنے کا فیصلہ۔ کالعدم تنظیم کا احتجاج، مرید کے اور سادھوکی کے قریب مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں۔ تشدد سے ایک پولیس اہلکار شہید، 30 سے زائد زخمی، 5 اہلکاروں کی حالت تشویشناک۔ گجرانوالہ اور گجرات سمیت کئی علاقوں میں موبائل فون سروس بند۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کو بلدیاتی الیکشن کے بائیکاٹ کی تجویز دے دی۔ دھاندلی کی پیداوار حکومت کی نگرانی میں بلدیاتی الیکشن کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ کہا بلدیاتی کی بجائے عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ اسمبلیوں میں تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو حکومت نہیں بچے گی، بلاول بھٹو کہتے ہیں۔ دیگر سیاسی جماعتوں کو تحریک عدم اعتماد کا جمہوری آپشن استعمال کرنے کا کہیں گے۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد ایک آئینی آپشن ہے، حکومت کے خلاف ہر آپشن پر بحث اور مشاورت ہوگی۔ یوم حساب آنے والا ہے، ان کا محاسبہ عوام کریں گے۔ قوم سے کیے گئے ایک ایک جھوٹے وعدے کا حساب دینا پڑے گا۔ سعودی عرب پاکستان کو $3 ارب سپورٹ فنڈ دے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری میں اعانت کے لیے $1.2 ارب بھی ملیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کی مدد کرنے پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے شکر گزار، کہا دنیا کو اشیاء کی بڑھتی قیمتوں کا سامنا ہے، اس کے باوجود سعودی عرب نے مدد کی۔ سعودی ریلیف کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، ایک آدھی چیز باقی ہے، وہ بھی 2 دن میں ہو جائے گا۔ مشیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں سعودی عرب نے تیل کی مد میں $100 ملین ماہانہ کی رعایت دی ہے، ایک سال میں $4.2 ارب کا ریلیف پاکستان کو ملا ہے۔ حماد اظہر بولے عالمی سطح پر ہر چیز کی قیمت دگنی نہیں تگنی ہو گئی ہے، جس سے مہنگائی بڑھی، امید ہے اگلے 6 ماہ میں بنیادی اشیاء کی قیمتیں کم ہوں گی۔ سعودی معاشی پیکج کے اثرات، انٹر بینک میں روپے کی قدر میں اضافہ، ڈالر $2.49 سستا، انٹر بینک میں ڈالر $172.78 کا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے عبدالقدوس بسنجو، اسپیکر کے لیے جان جمالی کا نام فائنل۔ وفاقی حکومت کا نئے وزیر اعلیٰ کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدوار کی حمایت کا اعلان۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کی سردار یار محمد رند اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا بی اے پی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی، بلوچستان میں جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ پی ٹی آئی کا خیال رکھے گی، جتنے اتحادی ہیں سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ظہور بلیدی نے کہا سردار یار رند کا شکوہ درست ہے، بہت سے معاملات میں پوچھا نہیں گیا، تعاون پر ان کے شکر گزار ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شکایت پر ایم این اے اکرم چیمہ کی گاڑی تھانے منتقل، اکرم چیمہ کو بھی تھانے لے جایا گیا۔ اکرم چیمہ کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات، واقعے سے آگاہ کیا۔ اسد قیصر نے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کسی کی گرفتاری کا حکم نہیں دیا، گاڑی نے میرا راستہ روکا، نامعلوم افراد نے برا بھلا کہا مگر خاموش رہا۔ پارلیمنٹ کے گیٹ پر پولیس اہلکاروں کو گاڑی چیک کرنے کو کہا۔ سرکاری ٹی وی پر شو کے دوران شعیب اختر اور میزبان میں تلخی، راولپنڈی ایکسپریس شو سے علیحدہ ہو گئے، کہتے ہیں لیجنڈز کے سامنے شو سے جانے کا کہا، توہین آمیز تھا۔ سوشل میڈیا پر فینس کی شعیب اختر کی حمایت، میزبان سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ پی ٹی وی انتظامیہ نے واقعے کا نوٹس لے لیا، تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ شاہینوں نے بھارت کے بعد نیوزی لینڈ کو بھی شکست دے دی۔ T20 ورلڈ کپ میں مسلسل دوسری فتح کے بعد قومی ٹیم کی سیمی فائنل تک رسائی آسان ہو گئی۔
मैच में कौमी बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस, कीवीज को 134 के मजमूए तक महदूद रखा। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग, 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नौजवान आसिफ अली ने बर्क रफ्तार इनिंग खेली, 12 गेंदों पर 27 रन बनाए, 3 छक्के भी दागे। शाहीनों की फतह पर पूरे मुल्क में जश्न, आतिशबाजी और भंगड़े। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले, बांग्लादेश ने जीत के लिए इंग्लैंड को 125 रन का हदफ दिया। इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। नमीबिया और स्कॉटलैंड की टीमें शाम 7 बजे टकराएंगी। तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत और रियासती दहशतगर्दी को 74 साल मुकम्मल। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया। आज तक अपने जारहाना और गासबाना तर्ज अमल पर कारबंद। मकबूजा कश्मीर में 814 दिन से तारीख का बदतरीन लॉकडाउन नाफिज। हिंदू इंतहा पसंद BJP कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर तुली है। भारतीय जबर के खिलाफ दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल, आज़ाद कश्मीर में ततरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट पर मुजाहरा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा आला की भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से D चौक तक मार्च। पाकिस्तान का कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती मदद जारी रखने का आज़म। सदर ममलिकत आरिफ अलवी कहते हैं पाकिस्तान 5 अगस्त का भारतीय गैर कानूनी इक़दाम कबूल नहीं करेगा। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की पामाली पर भारत को जवाबदेह ठहराए। वज़ीर आज़म कहते हैं भारत को खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए रियासती दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोका जाए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़ा रहेगा। 8 अरब 30 करोड़ की मशकूक ट्रांजैक्शन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एहतसाब अदालत को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने से रोक दिया। नैब को नोटिस जारी, 2 हफ्ते में जवाब तलब। सिंध में करप्शन इंतजामी शक्ल इख्तियार कर चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। रफाही प्लॉटों की तफसीलात तलब, पार्क्स और मैदानों को असल शक्ल में बहाल करने की हिदायत। फैसले में लिखा, बज़ाहिर सिंध हुकूमत और इंतजामिया को तजावुजात के खात्मे में दिलचस्पी नहीं। शहरी इदारों में सरबराहान के जल्द तबादलों से खराब हुक्मरानी सामने आ रही है। नाला मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक वज़ीर आला सिंध का जवाब गैर तसल्ली बख्श था। मुतासरीन की बहाली के लिए सिंध हुकूमत रकम फराहम करे। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर गिराने से मुताल्लिक अखबारात में इश्तिहार दे दिया। 15 मंजिला इमारत को मिस्मार करने के लिए कंपनियों से 3 दिन में पेशकश तलब। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं नस्ला टावर से पहले बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जिम्मेदारों को बम से उड़ाया जाए। लकी मरवत में दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला, ASI समेत 4 एहलकार शहीद। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल और दीगर संगीन दफात शामिल। हुकाम के मुताबिक पुलिस मोबाइल पर मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने फायरिंग की। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात। ताजरों का कोरोना के दौरान मुआशी पॉलिसियों पर उस्मान बुज़दार से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब ने कहा फैसलाबाद की तामीर और तरक्की के लिए अरबों का इजाफी तरक्याती पैकेज दिया। एक्सपो सेंटर के मंसूबे को जल्द शुरू करेंगे। वजारत तिजारत बरामदात बढ़ाने के लिए कोशिश। चीन, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की और वस्त एशियाई रियासतों के लिए बरामदात में 35% इजाफा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं रवा माली साल की पहली तिमाही में $938 मिलियन की बरामदात रहीं। नेपरा की जानिब से बिजली ₹2.51 फी यूनिट महंगी किए जाने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की तरफ से समाअत मुकम्मल कर ली गई। CPA ने सितंबर के लिए बिजली फी यूनिट ₹2.65 महंगी करने की दरख्वास्त की थी। सिंध हुकूमत का चीनी और तुर्क कंपनियों से कराची के लिए 250 बसों का मुआहिदा। तकरीब में चीन और तुर्की के सुफरा की शिरकत।
सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह कहते हैं मजीद 150 बसों का मुआहिदा भी जल्द तय पाएगा। डेंगू मच्छरों के वार तेज, लाहौर में मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 367 नए केस रिपोर्ट। सूबे भर में मजीद 515 अफराद डेंगू से मुतासिर। इस्लामाबाद में मजीद 123 अफराद डेंगू के डंक का निशाना बने। सिंध में रवा माह 1291 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हुए। कोरोना से अमवात और केसेस में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान 13 अफराद लुक़मा अजल बने। 516 अफराद में मुहलिक वबा की तस्दीक। कोरोना केसेस की शरह 1.3% रही। असद उमर कहते हैं वैक्सीनेशन के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। चैंपियन कप्तान यूनुस खान कहते हैं खिलाड़ी अपना रिवायती खेल खेलें और घबराएं नहीं, बाकी मैचेस को भी आसान न समझें। अफगानिस्तान एक मजबूत हरीफ साबित हो सकता है। तनवीर अहमद बोले शारजा की विकेट बहुत मुश्किल थी, इस पर रन्स करना आसान न था। मेहमान बने अदाकार फुरकान कुरैशी, किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफ़ा चौधरी, आदि और अहमद शाह ने कॉमेडी का तड़का लगाया। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2110 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।